कि इस एरिए दे इस इलाके दे जिहड़े किसान ने कानूनां दा समर्थन करते हैं। सो कुल मिला के पहले गेट की मीटिंग दे विच हाले कोई गल सिरे नहीं लगी है। पहले गेट की मीटिंग च कोई गल सिट्टे ते नहीं पहुंचती नज़र नहीं आ रही। ब्रेक हुई है थोड़ी देर दी, लंगर अंदर गया है, किसान लंगर छकन तो बाद दूजे दौर की गलबात शुरू करनगे। उम्मीद है कि मीटिंग लंबी चल सकती है। सो जिन्नियां अपडेट्स निकल के आईयां ने असी न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शकों को दस रहे हाँ। लगातार पहली अपडेट कि जदों मीटिंग शुरू हुई नरेंद्र तोमर होरां ने कहा कि कानूनां ते क्लॉज दर क्लॉज गल कर लैंदे आ। बलबीर सिंह राजेवाल ने तुरंत उन्हां नूं टोक दिता कि असी पहलियां 5 मीटिंगां च कर चुके हैं, हुण कोई गल नहीं करनी, रद्द करन दी प्रक्रिया दसो। उस तो बाद सोम प्रकाश ने कहा कि जिहड़े किसान धरना ला के बैठे ने उहदे नाल पंजाब नूं आर्थिक तौर ते नुकसान झल्लना पै रिहा है और किसानां ने इसदा जवाब दिता कि नहीं, असी अपनी मर्जी नाल इत्थे नहीं बैठे, सरकार ने सानूं मजबूर किया, इस करके सानूं दिल्ली आउणा पिया। उस तो बाद जिहड़ी अपडेट आई कि किसानां नूं चाह दा सद्दा दिता सरकार ने, उन्होंने कहा कि तुसीं साडे नाल घट्टो घट्ट चाह पी सकते हो, बैठ सकते हो, तो किसानां ने ठुकरा दिता। उन्होंने कहा कि नहीं, जदों तक तुसीं साडी गल नहीं मानदे तुहाडे नाल असीं किसी गल ते नहीं आवांगे। इतराज़ जिहड़े जाहिर किए गए ने किसानां वल्लों वड्डे तौर ते कि पिछले दिनी जिहड़े सरकार दे मंत्री या होर कोई बीजेपी आगू जिन्हां वल्लों ये बयानबाजी की गई कि जिहड़े इत्थे बैठे ने वो नक्सली ने, वो अतवादी ने, वो खालिस्तानी ने, माओइस्ट ने, माओवादी ने, इस तरीके के जिहड़े बयान आए उन्होंने लैके किसानों ने अपना सख्त इतराज़ सरकार के सामने, सरकार के मंत्रियों के सामने जताया है कि इस तरीके के टैग लाए गए किसानों के उपर। एक पासे सरकार कहती है असी किसानों की सरकार हाँ तो उन्होंने हर गल मनन नूं तैयार हैं, जिहड़ी कहणगे असी मान लांगे। दूसरे पासे उन्हां ते अतवादियों वर्गे, माओवादियों वर्गे, खालिस्तानी के टैग लाए जा रहे हैं। इस चीज़ नूं लैके किसान आगू रुलदू सिंह जिहड़े ने मानसा तो आउंदे ने, उन्होंने यह सख्त इतराज़ जताया है। और नाल दी नाल जिहड़े उत्तराखंड के किसानां बाबत पिछले दिनी कुछ किसान मिले सी केंद्रीय मंत्री नूं और उस तो बाद सरकार वल्लों ये बयान आए सी इन्हां दावियां दे नाल कि बहुत सारे किसान ने जिहड़े ने कानूनां दे पक्ष च ने और इन्हां कानूनां दी हिमायत करते हुए सरकार नूं मिलण आए ने। उस चीज़ नूं भी किसानां ने मनण तो इनकार किया है, उस चीज़ नूं नकारिया है और किसानां ने कहा है कि सरकार ये गलत बयानी कर रही है। उत्तराखंड के किसान साडे भी नाल ने और ये किसान उन्हां फैसलियां दा विरोध कर रहे हैं, इन्हां कानूनां दा विरोध कर रहे हैं। इस करके सरकार ये ना कहे कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान ने, होर सूबे का किसान इन्हां कानूनां दे विरोध च नहीं है। सो इस तरीके दीयां गल्लां बातां फिलहाल पहले दौर की मीटिंग दे विच होईयां ने और सरकार ने अपनी गल रखी है, किसानां ने अपने इतराज़ जताए ने। हुण अगे देखना होएगा कि दूजे दौर की मीटिंग च गलबात किस पासे वल जाती है। साडे सहयोगी लगातार साडे तक जानकारी पहुँचा रहे हैं। अपडेट असी न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शकों को मीटिंग दे विच जो गलबात हुई है बहुत सही, स्पष्ट ते सटीक जानकारी साडी कोशिश है कि दर्शकों तक पहुँचाइए। और ये 4 जिहड़ियां अपडेट्स ने ये मीटिंग के अंदर जिहड़ियां गल्लां बातां होईयां ने, जिन्नी सानू हुण तक पता लगी है उन्नी जानकारी असी दर्शकों तक पहुँचा रहे हाँ। अगे अगे भी जिवें जिवें मीटिंग अगे वधेगी उदों अंदर दी अपडेट जिन्नी अंदर दी गल होएगी साडे कोल निकल के आएगी, असी पहुँचावांगे। रोहित बंसल साडे सहयोगी लगातार सानू अपडेट दे रहे हैं जिवें जिवें उन्हां तक जानकारी पहुँचती है। फिर रोहित कोल चलदे हैं। रोहित, की अंदर शुरू हो चुकी है जिहड़ी किसानां ने अंदर लंगर मंगवाया सी, भेजा गया सी अंदर, और ये कन्फर्म है भी पहले दौर की गलबात खत्म होने तो बाद हुण अंदर ब्रेक हुई है? जी विजय, इस वक्त लंगर अंदर चला गया है। इस लंगर तो यही क्या रही ने कि शायद पहले दौर की जी मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है, पर हाले तक ऑफिशियली कुछ भी कहना गलत होएगा। पर पहले दौर की मीटिंग एक गल खास तौर पर दस देना चाहना कि जी पहला एजेंडे की पहली गल सी कि तिन्ने कानूनों को रद्द किया जाए, फिलहाल उसनूं एक पेंडिंग तरीके नाल रख दिता गया और दूजे एजेंडे ते जी गलबात है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सो फिलहाल जी दूजे 2 नंबर एजेंडा सी, 2 नंबर एजेंडा MSP नूं लैके सी, फिलहाल उस चीज़ नूं लैके गलबात शुरू कर दी गई है। पहले एजेंडे ते लग रहा कि शायद कोई आम सहमति बनती नज़र नहीं आई, शायद उसनूं एक करके फिलहाल एक बार उसनूं पेंडिंग छड्ड दिता गया और दूजे एजेंडे ते इस बार जी गल है वो शुरू हो चुकी है। जी विजय, यानी रोहित पेंडिंग रखना पहले एजेंडे नूं
ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਢੈਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀ ਸੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦੂਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਏਜੰਡੇ, ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਟੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ MSP ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਮਨਵਾਓ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਢੈਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੋਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਰੋਹਿਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ MSP ਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ। ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ MSP ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਐਸੀ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੀ ਏਜੰਡੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 90% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਅਰਥ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮੰਥਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਝੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜਾਏਗੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਮਸਲਾ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜੇ ਨਫਾ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ। ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਰੋਹਿਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ?
ਜੀ ਵਿਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਰੋਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ। ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਦਰ ਕਲੌਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੌਜ਼ ਦਰ ਕਲੌਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਫਿਰ
ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, MSP ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ MSP ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ। ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲਖਵਾਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮਨਾਉਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ। MSP ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, MSP ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਲਿਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਕਦਮ ਕਹੀਏ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ काका जी आप सुबह से लेकर मीटिंग में हैं और काफ़ी देख रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम आगे बढ़ा? नहीं, अभी तक कोई कदम तो नहीं बढ़ा है और कदम बढ़ाने की ओर सरकार का रुख दिखाई दे रहा है। 3 कानून पर भी बात हुई, उस पर हमने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि इस पर हम नहीं मानेंगे, इसको आप रद्द करिए। MSP पर बात हो रही है तो सरकार कानून बनाने में
थोड़ी व्यवस्था कैसी अभी चल रही है कि सरकार कहती है कानून बना लेंगे तो व्यापारी नहीं खरीदेगा, तो हम क्या करेंगे? हम तो आपका कानून बना दीजिए, वो खरीदता है नहीं खरीदता है अलग विषय है। अब जब MSP पर भी कानून नहीं बनाएंगे, 3 दान कानून रद्द भी नहीं करेंगे, तो फिर बात का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अभी हम आशान्वित हैं कि जो आखिरी दौर होगा विवाद का, सरकार अभी तक अपने पत्ते खोल नहीं रही है कि सरकार क्या पिटारे में लेकर आई है ये तो तय है, पर पिटारा क्या है अभी खोल नहीं रही है। मंत्री होशियार आदमी है और बड़े अच्छे तरीके से उस विषय को रख रहे हैं वो, पर हमें पता है कि उनके पिटारे में कुछ ना कुछ है और ध्यान निकलेगा, ऐसी आशा करते हैं। थैंक यू। लगता पाई हुई ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੂਡ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। MSP ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। MSP ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ MSP ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਯਾਨੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਵੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੜਪਤਣ ਨਾਲ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੌਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਤਸੱਲੀਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੋਲੇ। थैंक यू। अभिमन्यु जी, अब तक क्या लगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि मीटिंग एक बार समाप्त हो जाए और मीटिंग समाप्ति के बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकलाए, और यही हम सब के ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन भी है कि एक बार मीटिंग फाइनल हो जाए उसके बाद हम सारी बातें रखें। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ?